ओम शांति ओम शांति 20 जून 2025 महावाक्य बाबा कहते मिठे बच्चे बाबा ठारू स्नेह पाइबा पाई आत्म अभिमानी होई बस। बाबा ठारू आमे स्वर्गर संपत्ति नेउछु, एही खुशी रे रुह। आजिर प्रश्न अछि, संगम जुगरे तुमे माने ब्राह्मणरू फरिस्ता हेबा पाई केउ गुप्त मेहनत करुछ? संगम जुगरे तुमे माने ब्राह्मणरू फरिस्ता हेबा पाई केउ गुप्त मेहनत करुछ? उत्तर, तुम ब्राह्मण मानकु पवित्र हेबार ही गुप्त मेहनत करबाकू पड़ुछि। तुमे समस्ते ब्रह्मांकर संतान। संगम जुगरे भाई भौणी अट, तेणु भाई भौणी भितरे अपवित्र अर्थात विकारी दृष्टि रही पारिब नाही। स्त्री पुरुष एकाठी रही उभय निजकु बिके अर्थात ब्रह्मा कुमार कुमारी मने करुछ। एही स्मृति आधार रे संपूर्ण पवित्र हेले जाई फरिस्ता होई पारिब। ओम शांति। मधुर संतान माने निजकु आत्मा भावी एठारे बसिबाकू हेबो। तुमको एही रहस्य अन्य मानकु मध्य बुझाइबाकू पड़िब। आत्म अभिमानी होई बसिले बाबांक सहित स्नेह रहिब। बाबा आमको राजयोग शिखाउछंती। बाबांक ठारू आमे स्वर्गर संपत्ति नेउछु, एही चिंतन सारा दिन बुद्धि रे रहू। एही थिरे ही मेहनत रहिछि। एहाकू घड़ी घड़ी भूली जाउथिबारु खुशीर निशा कमी जाउछि। बाबा सावधान करुछंती कि पिला माने देही अभिमानी होई बस, निजकू आत्मा भाव। वर्तमान आत्मा एवं परमात्मांकर मेला हेउछि ना। मेला लागिथिला, तेबे केबे लागिथिला? निश्चय कलिजुगर अंत एवं सत्यजुग आदिर संगम रे ही लागिथिबो। आजी बाबा पिला मानकू सही विषय रे बुझाउछंती, तेबे तुमकू तो निश्चय बुझिबा उचित। उच्चरु उच्च हेउछंती भगवान, पुणी तळकू आसिले हेउछंती ब्रह्मा विष्णु शंकर बाबा एवं देवता माने। मनुष्य मानकू एकथा जଣା नाही जे शिव एवं ब्रह्मा विष्णु शंकरଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ संबंध कौन। काहाकू हेले भी एमानंकर जीवन कहानी विषय रे जଣା नाही। त्रिमूर्तिर चित्र नामीग्रामी अटे। एही तीन जण हेउछंती देवता। केवल तीनोटी धर्म तो नुहे, देवता धर्म तो सबुठारु बड़। एमाने हेले सूक्ष्मलोक निवासी, उपरे अछंती शिव बाबा, मुख्य हेले ब्रह्मा एवं विष्णु। एबे बाबा बुझाउछंती तुमको टॉपिक प्रस्तुत करिवार अछि। ब्रह्मारु विष्णु, विष्णुरु ब्रह्मा किपरि हेउछंती। जेपरि तुमे कहुछ आमे शूद्ररु ब्राह्मण, ब्राह्मणरु देवता हेउछु, सेहीपरि याଙ୍କର मध्य हेउछि। प्रथमे प्रथमे ब्रह्मारु विष्णु हेउछंती, पुणी विष्णुरु ब्रह्मा हेउछंती। सेमाने तो कहि देउछंती आत्मा ही परमात्मा, परमात्मा ही आत्मा। यह तो हेउछि भूल, होई भी पारिब नाही। तेणु एही विषय उपरे भल भावरे बुझाइबाकू हेब। केही केही कहुछंती परमात्मा श्रीकृष्णंकर शरीर रे आसिछंती। जदि श्रीकृष्णंक शरीर रे आसिले तेबे तो ब्रह्मांक पाठ शेष होई जाउछि। श्रीकृष्ण तो हेले सत्यजुगर प्रथम राजकुमार। सेठारे पतित किपरि रही पारिबे? जहाँकू बाबा आसी पवित्र करिबे, एहा संपूर्ण भूल कथा। एकथा मध्य महारथी सेवायोग्य संतान माने ही बुझी थांती। बाकी तो काहारी बुद्धि रे एही धारणा हुए नाही। एही टॉपिक तो बहुत भल। ब्रह्मारु विष्णु, विष्णुरु ब्रह्मा किपरि हेउछंती, तांकर जीवन कहानी बताउछंती। काहींकि ना तांकर परस्पर सहित संपर्क रहिछि। एहीपरि आरंभ करिबाकू हेब। ब्रह्मारु विष्णु गोटिए सेकेंड रे, विष्णुरु ब्रह्मा हेबारे 84 जन्म लागि थाए। एहा बहुत बुझिबार कथा। एबे तुमे हेउछ ब्राह्मण कुलर। प्रजापिता ब्रह्मांकर ब्राह्मण कुल कुआडे गला? प्रजापिता ब्रह्मांकर तो नुआ दुनिया दरकार ना। नुआ दुनिया हेला सत्यजुग, सेठारे तो प्रजापिता नाहंती। कलिजुगरे मध्य प्रजापिता होई पारिबे नाही, से हेले संगम जुगरे। तुमे एबे संगम जुगरे संगमरे अछ। शूद्ररु तुमे ब्राह्मण होइछ। ब्रह्मा बाबांकु पोष्य करिछंती, बाबा ब्रह्मांकु पोष्य करिछंती। शिव बाबा ब्रह्मांकु किपरि रचना करिछंती, एकथा केही जानी नाहंती। त्रिमूर्ति चित्र रे रचयिता शिवंकर चित्र ही नाही। तेणु किपरि जଣା पड़िब जे उच्चरु उच्च भगवान अटंती। बाकी समस्ते हेउछंती तांकर रचना। एहा हेला ब्राह्मण संप्रदाय, तेबे निश्चय प्रजापिता आवश्यक।
କଳି ଯୁଗରେ ତ ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ, ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ମଧ୍ୟ ନୁହେଁ। ଗାୟନ କରାଯାଏ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦେବୀ ଦେବତାୟ ନମଃ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦେବୀ ଦେବତାୟ ନମଃ। ତେବେ ବ୍ରାହ୍ମଣ କେଉଁ ଯୁଗର ଅଟନ୍ତି? ପ୍ରଜାପିତା ବ୍ରହ୍ମା ମଧ୍ୟ କେଉଁ ଯୁଗର? ନିଶ୍ଚୟ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗର କୁହାଯିବ। ଏହା ହେଉଛି ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗ। ଏହି ସଙ୍ଗମ ଯୁଗର କୌଣସି ଶାସ୍ତ୍ରରେ ବର୍ଣ୍ଣନା ନାହିଁ। ମହାଭାରତ ଲଢ଼େଇ ମଧ୍ୟ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ଲାଗିଥିଲା, ନା ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ନା କଳି ଯୁଗରେ। ପାଣ୍ଡବ ଏବଂ କୌରବ ଇଏ ଏହି ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ଅଛନ୍ତି। ତୁମେ ପାଣ୍ଡବ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗୀ ଅଟ ଏବଂ କୌରବ କଳିଯୁଗୀ ଅଟନ୍ତି। ଗୀତାରେ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନ ଉବାଚ ରହିଛି ନା, ତୁମେ ହେଉଛ ପାଣ୍ଡବ ଦୈବୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ। ତୁମେ ରୁହାନୀ ପଣ୍ଡା ହେଉଛ। ତୁମର ହେଲା ରୁହାନୀ ଯାତ୍ରା, ଯାହା ତୁମେ ବୁଦ୍ଧି ଦ୍ୱାରା କରୁଛ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ଭାବ। ଯୋଗର ଯାତ୍ରାରେ ରୁହ। ସ୍ଥୂଳ ଯାତ୍ରାରେ ତୀର୍ଥ ଆଦିକୁ ଯାଇ ପୁଣି ଫେରି ଆସିଥାନ୍ତି। ତାହା ଅଧାକଳ୍ପ ଚାଲିଥାଏ। ଏହି ସଙ୍ଗମ ଯୁଗର ଯାତ୍ରା ଥରେ ମାତ୍ର ହେଉଛି। ତୁମେ ସେଠାକୁ ଯାଇ ଆଉ ମୃତ୍ୟୁଲୋକକୁ ଫେରିବ ନାହିଁ। ପବିତ୍ର ହୋଇ ପୁଣି ତୁମକୁ ପବିତ୍ର ଦୁନିଆକୁ ଆସିବାକୁ ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ତୁମେ ଏବେ ପବିତ୍ର ହୋଇଛ। ତୁମେ ଜାଣିଛ ଏବେ ଆମେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଅଟୁ, ପୁଣି ଦୈବୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ବିଷ୍ଣୁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ହେବୁ। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଦେବୀ ଦେବତାମାନେ ବିଷ୍ଣୁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଅଟନ୍ତି। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଚତୁର୍ଭୁଜର ପ୍ରତିମା ରହିବ। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଚତୁର୍ଭୁଜର ପ୍ରତିମା ରହିବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଜଣାପଡ଼ିବ ଯେ ଏମାନେ ବିଷ୍ଣୁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଅଟନ୍ତି। ଏଠାରେ ରାବଣର ପ୍ରତିମା ରହିଛି, ତେଣୁ ରାବଣ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଅଟେ। ତେଣୁ ଏହି ଟପିକ୍ ରଖିଲେ ମନୁଷ୍ୟ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ। ଏବେ ତୁମେ ଦେବତା ହେବା ପାଇଁ ରାଜଯୋଗ ଶିଖୁଛ। ବ୍ରହ୍ମା ମୁଖ ବଂଶାବଳୀ ବ୍ରାହ୍ମଣ, ତୁମେ ଶୂଦ୍ରରୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହୋଇଛ। ପୋଷ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ବ୍ରାହ୍ମଣ ମଧ୍ୟ ଏହିଠାରେ ଅଛନ୍ତି, ପୁଣି ଦେବତା ମଧ୍ୟ ଏହିଠାରେ ହେବେ। ରାଜବଂଶ ଏହିଠାରେ ହିଁ ହୋଇଥାଏ। ରାଜତ୍ୱକୁ ଡିନାୟଷ୍ଟି କୁହାଯାଏ। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଡିନାୟଷ୍ଟି ରହିଛି। ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କର ଡିନାୟଷ୍ଟି କୁହାଯିବ ନାହିଁ। ଡିନାୟଷ୍ଟିରେ ରାଜତ୍ୱ ଚାଲିଥାଏ, ଜଣକ ପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପୁଣି ତୃତୀୟ। ଏବେ ତୁମେ ଜାଣୁଛ ଆମେ ହେଉଛୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ କୁଳଭୂଷଣ, ପୁଣି ଦେବତା ହେଉଛୁ। ବ୍ରାହ୍ମଣରୁ ବିଷ୍ଣୁ କୂଳକୁ, ବିଷ୍ଣୁ କୂଳରୁ ଆସିଥାଉ କ୍ଷତ୍ରିୟ ଚନ୍ଦ୍ରବଂଶ କୂଳକୁ, ପୁଣି ବୈଶ୍ୟ ଏବଂ ଶୂଦ୍ର କୂଳକୁ ଆସୁଛୁ, ପୁଣି ବ୍ରାହ୍ମଣରୁ ଦେବତା ହେବୁ। ଅର୍ଥ କେତେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଅଟେ। ଚିତ୍ରରେ କ'ଣ ସବୁ ଦେଖାଉଛନ୍ତି। ଚିତ୍ରରେ କ'ଣ ସବୁ ଦେଖାଉଛନ୍ତି। ଆମେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପୁଣି ବିଷ୍ଣୁପୁରୀର ମାଲିକ ହେଉଛୁ। ଏଥିରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପଡ଼ିବାର ନାହିଁ। ବାବା ଯେଉଁ ରଚନା ଲେଖିବାକୁ ଦେଉଛନ୍ତି, ତା ଉପରେ ପୁଣି ବିଚାରସାଗର ମନ୍ଥନ କରିବା ଉଚିତ। କାହାକୁ କିପରି ବୁଝାଇବି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ମନୁଷ୍ୟ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ ଯେ ୟାଙ୍କର ବୁଝାଇବା ବହୁତ ଭଲ। ଜ୍ଞାନ ସାଗରଙ୍କ ବିନା ଆଉ ତ କେହି ବୁଝାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ବିଚାରସାଗର ମନ୍ଥନ କରି ପୁଣି ବସି ଲେଖିବା ଉଚିତ। ତାପରେ ପୁଣି ପଢ଼ିଲେ ଖିଆଲରେ ଆସିବ। ଏହି ସବୁ ଶବ୍ଦ ଯୋଡ଼ିବା ଦରକାର। ବାବା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଥମେ ମୁରଲୀ ଲେଖି ତୁମ ହାତରେ ଦେଉଥିଲେ, ପୁଣି ଶୁଣାଉଥିଲେ। ଏଠାରେ ମଧୁବନରେ ତ ତୁମେ ନିଜ ଘରେ ବାବାଙ୍କ ସାଥିରେ ରହୁଛ। ଏବେ ତ ତୁମକୁ ବାହାରକୁ ଯାଇ ଶୁଣାଇବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଏହି ଟପିକ୍ ବହୁତ ୱଣ୍ଡରଫୁଲ୍। ଏହି ଟପିକ୍ ବହୁତ ୱଣ୍ଡରଫୁଲ୍। ବ୍ରହ୍ମାରୁ ବିଷ୍ଣୁ କିପରି ହେଲେ, ଏହାକୁ କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ନାଭିରୁ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ଉତ୍ପତ୍ତି ଦେଖାଉଛନ୍ତି, ଯେପରି ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ନାଭିରୁ ନେହେରୁ ଦେଖାଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଡିନାୟଷ୍ଟି ଅର୍ଥାତ୍ ରାଜବଂଶ ତ ଦରକାର ନା। ବ୍ରାହ୍ମଣ କୂଳରେ ରାଜତ୍ୱ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ବ୍ରାହ୍ମଣ ସମ୍ପ୍ରଦାୟରୁ ଦୈବୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ହେଉଛନ୍ତି, ପୁଣି ଚନ୍ଦ୍ରବଂଶୀ ଏବଂ ବୈଶ୍ୟବଂଶୀକୁ ଯିବେ। ଏହିପରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଡିନାୟଷ୍ଟି ଚାଲୁଛି ନା। ସତ୍ୟଯୁଗ ହେଉଛି ଭାଇସଲେସ୍ ଦୁନିଆ, କଳିଯୁଗ ହେଉଛି ଭିସିୟସ୍ ଦୁନିଆ। ଏହି ଦୁଇ ଅକ୍ଷର ମଧ୍ୟ କାହାରି ବୁଦ୍ଧିରେ ନାହିଁ, ନଚେତ୍ ଏହା ନିଶ୍ଚୟ ବୁଦ୍ଧିରେ ରହିବା ଉଚିତ ଯେ ବିକାରୀରୁ ନିର୍ବିକାରୀ କିପରି ହେଉଛନ୍ତି। ମନୁଷ୍ୟ ନା ନିର୍ବିକାରୀଙ୍କୁ ଜାଣିଛନ୍ତି ନା ବିକାରୀଙ୍କୁ ଜାଣିଛନ୍ତି। ତୁମକୁ ବୁଝା ଯାଉଛି ଦେବତାମାନେ ନିର୍ବିକାରୀ ଅଟନ୍ତି। ଏପରି କେବେ ଶୁଣିନଥିବ ଯେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ନିର୍ବିକାରୀ ଅଟନ୍ତି। ନୂଆ ଦୁନିଆକୁ ନିର୍ବିକାରୀ ଦୁନିଆ ଆଉ ପୁରୁଣା ଦୁନିଆକୁ ବିକାରୀ ଦୁନିଆ କୁହାଯାଏ। ତେବେ ନିଶ୍ଚୟ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗ ଦେଖାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହି ବିଷୟରେ କାହାକୁ ହେଲେ ଜଣା ନାହିଁ। ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ମାସ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି ନା, ତାହା 3 ବର୍ଷ ପରେ ଗୋଟିଏ ମାସ ପାଳନ କରିଥାନ୍ତି। ସେହିଭଳି
ତୁମର 5000 ବର୍ଷ ପରେ ଗୋଟିଏ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗ ଆସୁଛି। ମନୁଷ୍ୟ ଆତ୍ମା ଏବଂ ପରମାତ୍ମାଙ୍କୁ ଯଥାର୍ଥ ଭାବେ ଜାଣି ନାହାନ୍ତି, କେବଳ କହିଦେଉଛନ୍ତି ଚମକୁଛି ଅଜବ ତାରକା। ଯେପରି ଦେଖାଇଥାନ୍ତି। ରାମକୃଷ୍ଣ ପରମହଂସଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ ବିବେକାନନ୍ଦ କହୁଥିଲେ, ମୁଁ ଗୁରୁଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ବସିଥିଲି, ମୋତେ ଜ୍ୟୋତି ଦର୍ଶନ ହେଲା। ଗୁରୁଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଧ୍ୟାନ ତ କରିଥାନ୍ତି ନା। ଏବେ ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ମୋତେ ମନେ ପକାଅ। ଧ୍ୟାନର ତ କିଛି କଥା ନାହିଁ, ଗୁରୁ ତ ମନେ ହିଁ ଅଛନ୍ତି। କେବଳ ବସିକରି ମନେ ପକାଇବା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ସ୍ମୃତିରେ ଆସିବ? ତାଙ୍କର ଗୁରୁଙ୍କ ପ୍ରତି ଭାବନା ଥିଲା ଯେ ଇଏ ଭଗବାନ ଅଟନ୍ତି। ତେଣୁ ଦେଖିଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ଆତ୍ମା ବାହାରି ମୋ ଠାରେ ଲୀନ ହୋଇଗଲେ। ତାଙ୍କର ଆତ୍ମା ଯାଇ କେଉଁଠି ବସିଲା, କ'ଣ ହେଲା, କିଛି ହେଲେ ବର୍ଣ୍ଣନା ନାହିଁ। ବାସ୍ ଖୁସି ହୋଇଗଲେ ଯେ ମୋତେ ଭଗବାନଙ୍କର ସାକ୍ଷାତକାର ହେଲା। ଭଗବାନ କ'ଣ ଏକଥା ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ସିଡ଼ିର ଚିତ୍ର ଉପରେ ତୁମେ ବୁଝାଅ। ଏହା ହେଉଛି ଭକ୍ତି ମାର୍ଗ। ତୁମେ ଜାଣିଛ, ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଭକ୍ତିର ଡଙ୍ଗା, ଅନ୍ୟଟି ହେଉଛି ଜ୍ଞାନର ଡଙ୍ଗା। ଜ୍ଞାନ ଅଲଗା, ଭକ୍ତି ଅଲଗା। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ତୁମକୁ କଳ୍ପ ପୂର୍ବରୁ ଜ୍ଞାନ ଦେଇଥିଲି, ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ କରାଇଥିଲି। ଏବେ ତୁମେ କେଉଁଠି ଅଛ? ତୁମ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ବୁଦ୍ଧିରେ ସାରା ଜ୍ଞାନ ଅଛି। କିପରି ଅନ୍ୟ ଧର୍ମ ସବୁ ଆସୁଛି, କିପରି ବୃକ୍ଷ ବଢ଼ୁଛି, ଯେପରି ଫୁଲ ତୋଡ଼ା ହୋଇଥାଏ। ଏହି ସୃଷ୍ଟିରୂପୀ ବୃକ୍ଷ ମଧ୍ୟ ଫୁଲଦାନୀ ଅଟେ। ମଝିରେ ତୁମର ଧର୍ମ, ପୁଣି ଏହି ଧର୍ମରୁ ଆହୁରି 3ଟି ଧର୍ମ ବାହାରୁଛି, ପୁଣି ଏଥିରୁ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇ ଚାଲିଥାଏ। ତେଣୁ ଏହି ବୃକ୍ଷକୁ ମଧ୍ୟ ମନେ ପକାଇବାକୁ ହେବ। କେତେ ଶାଖା ପ୍ରଶାଖା ଆଦି ବାହାରି ଚାଲିଛି। ପଛରେ ଯେଉଁମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ମାନ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ହେଉଛି। ବରଗଛର ଉଦାହରଣ ଦିଆଯାଉଛି ନା, ତା'ର ମୂଳ ନାହିଁ, ବାକି ପୁରା ଗଛ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛି। ଦେବୀ ଦେବତା ଧର୍ମ ମଧ୍ୟ ଲୋପ ହୋଇଯାଇଛି, ବିଲକୁଲ ସଢ଼ିଯାଇଛି। ଭାରତବାସୀ ନିଜର ଧର୍ମକୁ ବିଲକୁଲ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ଆଉ ସମସ୍ତେ ନିଜର ଧର୍ମକୁ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଏକଥା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଧର୍ମକୁ ମାନୁନାହୁଁ। ମୁଖ୍ୟ ହେଉଛି 4ଟି ଧର୍ମ, ବାକି ଛୋଟ ଛୋଟ ଧର୍ମ ତ ଅନେକ ଅଛନ୍ତି। ଏହି ବୃକ୍ଷ ଏବଂ ସୃଷ୍ଟିଚକ୍ରକୁ ତୁମେ ଏବେ ଜାଣୁଛ। ଦେବୀ ଦେବତା ଧର୍ମର ନାମ ହିଁ ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି। ପୁନର୍ବାର ବାବା ତାହାର ସ୍ଥାପନା କରି ବାକି ଅନ୍ୟ ସବୁ ଧର୍ମଗୁଡ଼ିକୁ ବିନାଶ କରି ଦେଉଛନ୍ତି। ସୃଷ୍ଟିଚକ୍ରର ଚିତ୍ର ସମ୍ବନ୍ଧରେ ବୁଝାଇବା ଉଚିତ। ଏହା ସତ୍ୟଯୁଗ, ଏହା କଳିଯୁଗ। କଳିଯୁଗରେ ଅନେକ ଧର୍ମ ରହିଛି, ଆଉ ସତ୍ୟଯୁଗରେ ଗୋଟିଏ ଧର୍ମ। ଗୋଟିଏ ଧର୍ମର ସ୍ଥାପନା, ଅନେକ ଧର୍ମର ବିନାଶ କିଏ କରାଉଥିବେ? ଭଗବାନ ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚୟ କାହା ଦ୍ୱାରା ତ କରାଇବେ ନା। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ବ୍ରହ୍ମା ଦ୍ୱାରା ଆଦି ସନାତନ ଦେବୀ ଦେବତା ଧର୍ମର ସ୍ଥାପନା କରାଉଛି। ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ହିଁ ବିଷ୍ଣୁପୁରୀର ଦେବତା ହେଉଛନ୍ତି। ଏହି ସଙ୍ଗମରେ ତୁମ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କୁ ପବିତ୍ର ହେବା ପାଇଁ ଗୁପ୍ତ ମେହନତ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ତୁମେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ସନ୍ତାନ, ସଙ୍ଗମରେ ଭାଇ ଭଉଣୀ ହେଉଛ। ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ଭିତରେ ବିକାରୀ ଦୃଷ୍ଟି ରହିପାରିବ ନାହିଁ। ସ୍ତ୍ରୀ ପୁରୁଷ ଉଭୟ ନିଜକୁ ବିକେ ଅର୍ଥାତ୍ ବ୍ରହ୍ମା କୁମାର କୁମାରୀ ମନେ କରୁଛନ୍ତି। ଏହିଥିରେ ବହୁତ ମେହନତ ରହିଛି। ସ୍ତ୍ରୀ ପୁରୁଷଙ୍କର ଆକର୍ଷଣ ଏପରି ଯେ ବାସ୍ ହାତ ଲଗାଇବା ବିନା ରହିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏଠାରେ ଭାଇ ଭଉଣୀକୁ ହାତ ତ ଲଗାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ, ନଚେତ୍ ପାପର ଭାବନା ଆସିଥାଏ। ଆମେ ବ୍ରହ୍ମା କୁମାର କୁମାରୀ ଏକଥା ଭୁଲି ଯାଉଥିବା କାରଣରୁ ଏକଦମ ତଳକୁ ଖସି ଯାଉଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ବହୁତ ଗୁପ୍ତ ମେହନତ ରହିଛି। ଯଦିଓ ଯୁଗଳ ହୋଇ ରହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କାହାକୁ କ'ଣ ଜଣା ସେ ନିଜେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଆମେ ବିକେ ଅଟୁ, ଫରିସ୍ତା ଅଟୁ। ହାତ ଲଗାଇବା ଅନୁଚିତ। ଏହିପରି କରି କରି ସୂକ୍ଷ୍ମଲୋକ ନିବାସୀ ଫରିସ୍ତା ହୋଇଯିବ, ନଚେତ୍ ଫରିସ୍ତା ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଫରିସ୍ତା ହେବାକୁ ହେଲେ ପବିତ୍ର ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ଏପରି ଯୋଡ଼ି ବାହାରିବେ, ତେବେ ପ୍ରଥମ ନମ୍ବରରେ ଆସିଯିବେ। କହୁଛନ୍ତି, ବ୍ରହ୍ମା ବାବା ତ ସବୁ ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି, ଶେଷ ବେଳକୁ ସନ୍ନ୍ୟାସ କରିଛନ୍ତି। ବହୁତ ମେହନତ ତ ସେମାନଙ୍କୁ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ଯେଉଁମାନେ କି ଯୁଗଳ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। ପୁଣି ଏଥିରେ ଜ୍ଞାନ ଏବଂ ଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ। ବହୁତଙ୍କୁ ନିଜ ସମାନ କରାଇଲେ ଯାଇ ବଡ଼ ରାଜା ହେବେ। କେବଳ ଗୋଟିଏ କଥା ତ ନୁହେଁ ନା। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ମୋତେ ଶିବ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଅ। ଇଏ ହେଲେ ପ୍ରଜାପିତା। ବହୁତ ଏପରି ବି ଅଛନ୍ତି ଯିଏକି କହୁଛନ୍ତି, ଆମର କାମ ତ ଶିବ ବାବାଙ୍କ ସହିତ ରହିଛି। ମୁଁ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ କାହିଁକି ମନେ ପକାଇବି? ତାଙ୍କୁ ପତ୍ର କାହିଁକି ଲେଖିବି? ଏପରି ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ତୁମକୁ ଶିବ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବାକୁ ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ବ୍ରହ୍ମା ବାବା ତାଙ୍କ ନିଜ ଫଟୋ ଆଦି ମଧ୍ୟ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ୟାଙ୍କ ଶରୀରରେ ଶିବ ବାବା ଆସୁଛନ୍ତି। ଇଏ ତ ଦେହଧାରୀ ଅଟନ୍ତି ନା। ଏବେ ତ ତୁମମାନଙ୍କୁ ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ବର୍ଷା ମିଳୁଛି। ଗୁରୁ ଗୋସାଇଁମାନେ ନିଜକୁ ଈଶ୍ୱର କହୁଛନ୍ତି, ପୁଣି ତାଙ୍କଠାରୁ କ'ଣ ମିଳୁଛି? କେତେ କ୍ଷତି ହେଉଛି ଭାରତବାସୀଙ୍କର। ଭାରତବାସୀ ଏକଦମ ଦେବାଳିଆ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି।
ପ୍ରଜାମାନଙ୍କଠାରୁ ଭିକ ମାଗି ଚାଲିଛନ୍ତି। 10-20 ବର୍ଷ ପାଇଁ ଲୋନ୍ ନେଉଛନ୍ତି, ପୁଣି ଆଉ ଫେରାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ଗ୍ରହୀତା ଏବଂ ଦାତା ଉଭୟ ବିନାଶ ହୋଇଯିବେ। ଖେଳ ହିଁ ଶେଷ ହୋଇଯିବ। ଅନେକ ବିପଦ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ରହିଛି। ଦେବାଳିଆ ହେବ, ବିମାରୀ ଆଦି ବହୁତ କିଛି ହେବାର ଅଛି। କେହି କେହି ସାହୁକାରଙ୍କ ପାଖରେ ରଖିଦେଇଛନ୍ତି, ପୁଣି ଯେତେବେଳେ ସାହୁକାର ଦେବାଳିଆ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଗରିବଙ୍କର କେତେ ଦୁଃଖ ବଢ଼ିଯାଉଛି। ପ୍ରତି ପାଦେ ପାଦେ ଦୁଃଖ ହିଁ ଦୁଃଖ ରହିଛି। ଅଚାନକ ବସି ବସି ମରିଯାଉଛନ୍ତି। ଏହା ହେଉଛି ହିଁ ମୃତ୍ୟୁଲୋକ। ଏବେ ତୁମେ ଅମର ଲୋକକୁ ଯାଉଛ। ଅମରପୁରୀର ବାଦଶାହ ଅର୍ଥାତ୍ ମହାରାଜା ହେଉଛ। ଅମରନାଥ ତୁମ ପାର୍ବତୀମାନଙ୍କୁ ସତ୍ୟ ସତ୍ୟ ଅମର କଥା ଶୁଣାଉଛନ୍ତି। ତୁମେ ଜାଣିଛ ବାବା ହେଉଛନ୍ତି ଅମର, ତାଙ୍କଠାରୁ ଆମେ ଅମର କଥା ଶୁଣୁଛୁ। ଏବେ ଅମର ଲୋକକୁ ଯିବାକୁ ହେବ। ଏବେ ତୁମେ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ଅଛ। ଆଚ୍ଛା, ମିଠା ମିଠା ଶିଖିଲଧି ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତା ପିତା ବାପଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହ ସମ୍ପନ୍ନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ଆମ ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ମାତା ପିତାଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ। ଧାରଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାରାଂଶ ପଏଣ୍ଟ ନମ୍ବର 1 ଅଛି। ବିଚାର ସାଗର ମନ୍ଥନ କରି ବ୍ରହ୍ମା ହିଁ ବିଷ୍ଣୁ କିପରି ହେଉଛନ୍ତି ଏହି ବିଷୟ ଉପରେ ଶୁଣାଇବାକୁ ହେବ। ବୁଦ୍ଧିକୁ ଜ୍ଞାନ ମନ୍ଥନରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରଖିବାକୁ ହେବ। ପଏଣ୍ଟ ନମ୍ବର 2, ରାଜପଦ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଜ୍ଞାନ ଏବଂ ଯୋଗ ସହିତ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ନିଜ ସମାନ କରିବାର ସେବା ମଧ୍ୟ କରିବାକୁ ହେବ। ନିଜର ଦୃଷ୍ଟିକୁ ବହୁତ ଶୁଦ୍ଧ ପବିତ୍ର କରିବାକୁ ହେବ। ଆଜିର ବରଦାନ ଅଛି। ଏକମାତ୍ର ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ସର୍ବସମ୍ବନ୍ଧର ଅନୁଭବ କରୁଥିବା ଅଥକ ଏବଂ ବିଘ୍ନ ବିନାଶକ ଭବ। ଏକମାତ୍ର ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ସର୍ବସମ୍ବନ୍ଧର ଅନୁଭବ କରୁଥିବା ଅଥକ ଏବଂ ବିଘ୍ନ ବିନାଶକ ଭବ। ଯେଉଁ ପିଲାମାନଙ୍କର ସର୍ବସମ୍ବନ୍ଧ ଏକମାତ୍ର ବାବାଙ୍କ ସହିତ ରହିଛି, ସେମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ୟ ସବୁ ସମ୍ବନ୍ଧ ନିମିତ୍ତ ମାତ୍ର ଅନୁଭବ ହେଉଥିବ। ସେମାନେ ସର୍ବଦା ଖୁସିରେ ନାଚିବାବାଲା ହୋଇଥିବେ, କେବେ ବି କ୍ଳାନ୍ତ ହେବାର ଅନୁଭବ କରୁନଥିବେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଅକ୍ଳାନ୍ତ ସେବାଧାରୀ ହୋଇଥିବେ। କେବଳ ବାବା ଏବଂ ସେବା ଏହି ଲଗନରେ ମଗନ ରହୁଥିବେ। ବିଘ୍ନ ଦ୍ୱାରା ଅଟକି ଯିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ବିଘ୍ନ ବିନାଶକ ହୋଇଥିବେ। ସେମାନଙ୍କୁ ସର୍ବସମ୍ବନ୍ଧର ଅନୁଭୂତି ଏକମାତ୍ର ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ହେଉଥିବା କାରଣରୁ ସେମାନେ ସର୍ବଦା ଡବଲ ଲାଇଟ୍ ସ୍ଥିତିରେ ରହୁଥିବେ। କୌଣସି ବୋଝର ଅନୁଭବ ହେବ ନାହିଁ। ସେମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ଅଭିଯୋଗ ସମାପ୍ତ ହୋଇଯିବ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥିତିର ଅନୁଭୂତି ହେବ ଏବଂ ସେମାନେ ସହଜ ଯୋଗୀ ହୋଇଥିବେ। ସ୍ଲୋଗାନ: ସଂକଳ୍ପରେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ଦେହଧାରୀ ପ୍ରତି ଆକର୍ଷିତ ହେବା ଅର୍ଥ ବିଶ୍ୱାସଘାତକ ହେବା। ସଂକଳ୍ପରେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ଦେହଧାରୀ ପ୍ରତି ଆକର୍ଷିତ ହେବା ଅର୍ଥାତ୍ ବିଶ୍ୱାସଘାତକ ହେବା। ଅବ୍ୟକ୍ତ ଇଶାରା: ଆତ୍ମିକ ସ୍ଥିତିରେ ରହିବାର ଅଭ୍ୟାସ କର ଏବଂ ଅନ୍ତର୍ମୁଖୀ ହୁଅ। ଆତ୍ମିକ ସ୍ଥିତିରେ ରହିବାର ଅଭ୍ୟାସ କର ଏବଂ ଅନ୍ତର୍ମୁଖୀ ହୁଅ। ଆଚ୍ଛା, ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।